صبح کا وقت ہے، موسم ماشاءاللہ ابرآلود ہے، اچھا موسم ہے اور میں گھر پر ہی موجود ہوں۔ بیگم نے کپڑے دھو کر سوکھنے کے لیے ڈالے ہوئے ہیں اور ہماری ایک پیشنٹ ہے، ایک بوڑھے شخص ہیں۔ اس سے پہلے بھی ان کی دوائی وغیرہ، جب میں سرائے تھر گیا تھا تو اس سے پہلے انہیں دوائی دلائی تھی، 1 ہفتے کی دوائی تھی۔ آج وہ پھر آئے ہوئے ہیں، انہیں دوائی دلانی 1 ہفتے کی۔ رؤف صدیقی بھائی ہیں، رؤف صدیقی بھائی کی طرف سے 2.5 سینکڑا ہزار 5,000 ایک مجھے موصول ہوئے اور 48,515 ایک۔ اس بابا جی کی دوائی ہے 10,000 روپے کی۔ دماغی مسائل کا کچھ شکار تھے بابا جی۔ دوائی 2.5 سینکڑا ہزار 10,000 رؤف صدیقی بھائی آپ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ تو بابا جی باہر ہی کھڑے ہوئے ہیں، میں انہیں دے کر آتا ہوں۔ یہ السلام علیکم۔ ٹھیک ہے، ایک کم کرنا ہے تسی، دوائی لے آ کے دکھا کے جانی ہے میرے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، لازمی ہوں پہلے نالوں بہتر ہے طبیعت؟ بہت شکر اللہ دا، ہاں بہت ٹھیک ہے، بہت نہیں تھانوں چلدے دیکھیا تو پہلے تے تسی نہیں آسانی نہ نہیں چل سکتے سی۔ بہت بہتر، بہت بہتر۔ اچھا چلو اللہ خیر کرے گا، ٹھیک ہے؟ بس یہ دوائی لے آ کے دکھا دو۔ ہاں میں لے آؤں گی دوائی۔ ٹھیک۔ محترم ناظرین، یہاں ایک شخص موجود ہیں میرے ساتھ، میں ان کا چہرہ تو آپ کو نہیں دکھاؤں گا، تو دونوں آنکھوں سے نظر نہیں آتا، پہلے تھی لیکن اس کے بعد بس کچھ ایسی چیزیں ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی عطا فرمائے۔ ہماری بہن ایک امینہ خان، تو ان کی طرف سے کچھ 1 لاکھ روپے کے قریب میرے پاس ضمانت تھی، ان میں سے ایک ہم نے سلائی مشین کا سیٹ خریدنا ہے، باقی پیسے مسجد میں دینے، اور 10,000 انہوں نے مجھے کہا تھا بطور صدقہ یہ کسی ضرورت مند شخص تک پہنچا دیجیے گا۔ تو مجھے میری کل ہی ان سے بات ہوئی تھی اور مجھے لگا کہ یہ شخص واقعی ضرورت مند ہے، تو وہ ہم نے ادا کر دیا ہے۔ امینہ خان بہن بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔ اور اسپیشلی میں دعا گو ہوں دیکھنے والوں سے اور سننے والوں سے بھی کہ امینہ خان کی بیٹی، جیسے انہوں نے کہا تھا کہ ان کی بیٹی سفر میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کا سفر خیر و عافیت سے گزارے اور وہ اپنی منزل پر پہنچے، آمین ثم آمین۔ ہمارے بھائی ہیں رؤف صدیقی صاحب، ان کی ایک امانت میرے پاس موجود ہے، اور یہ ایک خاتون ہے، یہاں پر غریب فیملی ہے، کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، بابا جی بھی ساتھ کھڑے ہوئے، ضعیف ہو چکے ہیں، ایک بیٹی آنکھوں سے نابینا ہے، ایک بیٹا ہے جو کہ مزدوری کرتا ہے اور بمشکل گھر کا گزر بسر چلتا ہے، پتے میں پتھری ہے، شدید درد ہے، ڈاکٹروں نے کہا کہ آپریٹ ہوگا۔ ایک ہمارے شہر کے ہی انتہائی نیک دل ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر اقبال کھتری صاحب، اور بہت غریبوں کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، ان سے انہوں نے آپریٹ کروانا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ 20,000 روپے کا خرچ ہے۔ میں انہیں 25,000 روپے دے رہا ہوں، 2.5 سینکڑا ہزار 10,000 25,000 روپے، اور یہ ہیں رؤف صدیقی بھائی کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ رؤف صدیقی بھائی کو بھی سلامتی اور صحت مندی عطا فرمائے۔ اماں جی یہ 25,000 روپے ہیں، ٹھیک ہے؟ بس چھوٹی سی شرط ہے، آپریٹ کرا کے مجھے آپ بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی عطا فرمائے، صحت مندی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ رؤف صدیقی بھائی۔ تو نہیں بیٹا پانی نہیں پیوں گا۔ مزمل بھائی کے پاس موجود ہیں۔ مزمل بھائی پہلے تو بتائیں پروگریس۔ صحیح ہے، ابھی ریکوری آ رہی ہے، ہاں انشاءاللہ سے بہت بہتر ہو پہلے سے۔ اچھا ہاں جی جی، چلیں، 1-2 مہینے تک انشاءاللہ، 3 مہینے تک میں اپنے کام پہ جاؤں گا۔ اللہ کرم کرے گا۔ ہماری آپ سے کمٹمنٹ تھی کہ جب تک آپ، ویسے 6 ماہ کی تھی اس وقت، جی جی 6 ماہ تک آپ کا خیال رکھیں گے، صحیح۔ لیکن ابھی کچھ اور بھی اوپر ہو گئے، لیکن ابھی تک مکمل ریکوری نہیں آئی۔ تو میں بتا دوں اپنے دیکھنے والوں کو، یہ جو بھائی ہیں انہیں فالج ہو گیا، گھر کے کمانے والے واحد کفیل یہی ہیں، تو ان کی دوائی کا خرچ مہینے کا 15,000 روپے ہے۔ یہ کا 2.5 سینکڑا ہزار 10,000۔ رؤف صدیقی بھائی آپ کی طرف سے ہمیں جو کل رقم موصول ہوئی تھی وہ 53,000 روپے 515 روپے تھی، جن میں سے 10 اور 25 35 اور یہ 15 50,000 روپے الحمدللہ ہم ضرورت مندوں تک، ایسے ڈیزرونگ لوگوں تک پہنچا چکے ہیں کہ جن کی یہ اشد ضرورت تھی۔ یہ 15,000 روپے بھائی آپ کو آ گئے، اور رؤف بھائی آپ کے 3,000 اور 500
15 रुपये हमारे पास अब बाकी रह गए हैं, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार। ठीक है रऊफ भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए। ठीक है भाई, इंशाअल्लाह अल्लाह करम करेगा। ठीक है ना, फिर मिलते हैं। मोहतरम नाजरीन, जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये भाई कौन है, इनकी इजाज़त के बिना मैं इनकी शख्सियत आपको नहीं बता सकता, नहीं दिखा सकता। एक सफ़ेद पोश इज़्ज़तदार शख्स, काम करते थे, छोटी सी एक दुकान चलाते थे समोसे पकोड़े की, एक्सीडेंट हो गया, सब सामान बिक गया। अब ये कदरे बेहतर हुए और बैसाखी के सारे चल रहे हैं। घर के बाहर एक छोटी सी टेबल रख कर कुछ समोसे रोल बेच लेते हैं और उससे कुछ महदूद सी आमदनी होती है जिससे घर चलता है। उसी जगह पर जहाँ पहले ये काम करते थे वहाँ अखराजात ज़्यादा चाहिए। इन्होंने जो मुझे अंदाज़ा बताया है वो 40,000 का है कि 40,000 इन्हें मिल जाए तो ये अपना ठिया वहाँ लगा लेंगे जहाँ इन्हें अच्छी आमदनी हो जाएगी ताकि अपना घर चला पाएँ। और ये घर किराए का है। सबसे बड़ा बच्चा 12 साल का है, यानी कि वो इतना बड़ा बच्चा नहीं है कि वो ख़ुद से कमा के ला सके। हाँ, वो अपने बाप का सहारा ज़रूर बन सकता है। तो अल्लाह ताला इनके लिए आसानी करे। हमारे एक भाई हैं राना सईद साहब, अमेरिका से हैं। उनकी एक अमानत मेरे पास मौजूद है 54,979 रुपये। अल्लाह ताला, उनकी वालदा बीमार हैं, अम्मी बीमार हैं, उनकी तरफ से ये सदका है। अल्लाह ताला उन्हें भी सेहतमंदी अता फ़रमाए और इस बारे हमारे भाई के कारोबार में भी तरक्की अता फ़रमाए और ये अपने घर का गुज़र बसर कर पाएँ। तो ये पैसे कारोबार के लिए हैं, एक हमारे सफ़ेद पोश भाई के लिए, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 40,000 रुपये। मेरे भाई, आपकी शनाख्त हम किसी को ज़ाहिर नहीं कर रहे, ठीक है? और जब आप काम खोलेंगे 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, तो आप मुझे बताएंगे, मैं उसको विज़िट कर लूँगा। और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपके बच्चों की रोज़ी आपकी मेहनत के पैसों से आए। ठीक है भाई? खुश हैं? सुकून है? कुछ हाथ मिलाएं। ठीक है, अल्लाह आपको खुश रखे। अब मैं आपका इंतज़ार करूँगा, 2 दिन का वक्त है, तो आप मुझसे रब्ता कीजिएगा और फिर आगे चीज़ें हम देख लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह। सईद भाई, राना सईद साहब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो मैं शॉप पर पहुँचा हूँ, यहाँ 3 बैग हैं राशन के, जिनमें से एक बैग साइम, साथ कौन जा रहा है? हमजा, हमाद जा रहा है। चलो बेटा, बता दिया है। अच्छा, अभी मैं 2 बैग आपको बता रहा हूँ। एक बैग तो जो मैंने बताया उसके घर पे छोड़ा, एक टावर के सामने वाला घर है जो, ठीक, दोनों साथ ले जाओगे दोनों। अच्छा, तीसरा जो है ना, दुकान पे कौन है? होने ना आप हैं? तीसरा यहीं छोड़ जाना। तीसरा मैं वापस आ रहा हूँ जलूरी से, फिर वो बंदा आएगा, फिर उसको देना है। ये हमारे 3 बैग हैं राशन के, फ़ी बैग की कीमत है 10,000 रुपये। और ये तीनों बैग जो हैं हमारी बहन है फ़िज़ा साहिबा, फ़िज़ा बहन, आपकी तरफ से 3 बैग राशन के बकाया थे। गुज़श्ता महीने हमारा बजट पूरा हो गया था तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, तो वो या तो मैंने सोचा था कि नेक्स्ट मंथ में हम डालेंगे, लेकिन अभी हमें 3 लोगों को राशन देना है, ये ज़रूरत पेश आ गई है। तो ये तीनों ज़रूरतमंद हैं इस बात के कि इन तक राशन पहुँचाया जाए। 2 बैग बेटा आप पहुँचाएँ, तीसरा बैग हुनैन यहीं रखेंगे, आप अंदर रख दें। वो मैं वापस आ रहा हूँ फिर, क्योंकि मुझे जाना है अभी झलूरी। झलूरी यहाँ से कुछ 25, 26, 28, 35, 34 झुड़ भी जाना है। झुड़ भी, तुमने मुझे झलूरी कहा था। एक बात नहीं है, झुड़ भी और झलूरी दोनों में फ़र्क है। ठीक है, झुड़ भी जाना है। तो चलें बेटा, ये उठा के अंदर रखते हैं। तो फ़िज़ा बहन, बहुत शुक्रिया आपका बेटा, मुझे बैग उठाना है अंदर से। मज़र भाई आ जाएँ, आ जाएँ, आ जाएँ। बिस्मिल्लाह। हमने अभी तक गाड़ी नहीं ख़रीदी, हम कुछ थोड़ा सा और इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हम ये रेंट पर है हमारी। ये मज़र भाई को बुलाया, मेरे दोस्ती हैं, क्योंकि जहाँ हमने जाना है वहाँ हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, कुछ जल्दी में भी है। और चलें जी, बिस्मिल्लाह करें मज़र साहब। हाँ, एक बार फिर से जो हमारी फ़िज़ा बहन है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मेरी बहन, आपकी तरफ से जो राशन के 3 बैग बकाया थे वो आज अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता फ़रमाएगा इंशाल्लाह अल अज़ीज़। तो मोहतरम नाज़रीन, खुश आमदीद दूसरे हिस्से में, जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, ये एक गांव है और उस गांव में भी 3 घर, स्पेसिफ़िक 3 घरों के लिए 1 अदद वाटर हैंड पम्प नस्ब किया गया है। इस गांव में एक और भी वाटर हैंड पम्प नस्ब किया है, वहाँ भी आपको लेके जाएंगे। यहाँ 3 फैमिलीज़ रहाइश पजीर हैं और यहाँ जो वाटर हैंड पम्प नस्ब किया है इसके लिए मुझसे रब्ता किया था हमारे भाई राजा शब्बीर साहब ने, और ये अतिया बिन जानिब हैं
इम्तियाज़ बेगम साहिबा, इम्तियाज़ बेगम, टिप टाउन यूके, इसाले सवाब मरहूम वालिद मोहतरम मोहम्मद फ़िरोज़ मरहूम। अल्लाह ताला मरहूम वालिद मोहम्मद फ़िरोज़ मरहूम को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। और हमारी बहन इम्तियाज़ बेगम, आपके लिए सलामती की बहुत सारी दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह वाटर हैंड पंप कामयाबी से नस्ब हो चुका है और ये आसानी बांटेगा और इसका अजर व सवाब अल्लाह ताला उनको अता फ़रमाएगा। बेटा ये मुंह मीठा करें, ले खाओ करोगे तो ले लो, ये लो, आप भी लो, बांट दो, बाकी बांट दो बच्चों को, ठीक है। बस बंद कर दो बेटा, ये चेक करना था हमने, चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, पानी आ रहा है, तो अल्लाह ताला इसका अजर व सवाब उन्हें अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। तो ये एक नाली है और इसमें मांजली जंतर की एक बड़ी शक्ल होती है, उसका बीज डाला गया है। इस वाटर हैंड पंप का पानी इसके अंदर आएगा, ज़ाया नहीं होगा। यहाँ 5 घर हैं जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ। 5 घरों के लिए ये एक अदद वाटर हैंड पंप लगाया गया है। ये भी वही वाटर हैंड पंप पे राजा शबीर साहब ने रब्ता किया था मुझसे, लेकिन ये अतिया मिन जानिब है इम्तियाज़ बेगम, टिप टाउन यूके, इसाले सवाब मरहूम वालदा मोहतरमा दीवान बेगम मरहूमा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहन इम्तियाज़ बेगम साहिबा, आपकी बिहाफ पर, आपकी तरफ से इसाले सवाब के लिए आपकी मरहूम वालदा मोहतरमा दीवान बेगम मरहूमा के लिए वाटर हैंड पंप यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टॉल हो चुका है। पानी आ रहा है, पानी जो कि ज़िंदगी है, और इसका अजर व सवाब यकीनन आपको भी मिलेगा और आपकी मरहूम वालदा को अल्लाह ताला इसका अजर व सवाब अता फ़रमाए और जन्नत में उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन सुम आमीन। बच्चों का कुछ मुँह मीठा करा दें बेटा, ये दें इनको, हाँ सबको दें, ये यहाँ से इनको भी दें। तो मोहतरम नाजरीन, जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ 8 ख़ानदान रिहाइश पजीर हैं और यहाँ एक अदद वाटर हैंड पंप नस्ब किया गया है। इसके लिए मुझसे रब्ता किया था मोहम्मद अफजल भाई ने। अतिया मिन जानिब मोहम्मद अफजल, इसाले सवाब ख़ानदान के तमाम मरहूमीन और उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्लाह ताला मोहम्मद अफजल भाई के ख़ानदान के तमाम मरहूमीन को इसका अजर व सवाब अता फ़रमाए और उम्मत मुस्लिमा के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला के ख़जानों से कुछ بعید नहीं कि वो एक सवाब को, किसी एक चीज़ के सवाब को पूरे लोगों पे तकसीम कर दे और उसके ख़जानों में कोई कमी ना आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वाटर हैंड पंप यहाँ नस्ब हो चुका है। तो बहुत शुक्रिया मोहम्मद अफजल भाई, अल्लाह ताला आपको सेहत व सलामती अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। तो जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ 5 ख़ानदान, 2-3 घर पीछे हैं, 2 यहाँ हैं और यहाँ भी एक अदद वाटर हैंड पंप इंस्टॉल किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वाटर हैंड पंप के लिए भी मुझसे रब्ता किया था मोहम्मद अफजल भाई ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ ये वाटर हैंड पंप इंस्टॉल हो चुका है यहाँ। अतिया मिन जानिब मोहम्मद अफजल, इसाले सवाब ख़ानदान के तमाम मरहूमीन और उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये वाटर हैंड पंप भी इंशाअल्लाह आसानी बांटेगा, नेकी बांटेगा और इसका अजर व सवाब मोहम्मद अफजल भाई के लिए और ख़ानदान के तमाम मरहूमीन के लिए इसका अजर व सवाब अल्लाह ताला अता फ़रमाएगा। मीठा पानी वैसी नेमत है अल्लाह ताला की, और जब इतने ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचेगा तो यकीनन अल्लाह ताला इसका बेहिसाब अजर अता फ़रमाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये सामने 8 घरों की बस्ती है। 8 ख़ानदान यहाँ रिहाइश पजीर हैं और इनके सामने बिल्कुल ये ज़मीन है और ज़मीन के साथ ही यहाँ वाटर हैंड पंप लगाया गया है, क्योंकि मीठे पानी की यहाँ परेशानी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई हैं अब्दुल खालिक मियाँ साहब, उनकी तरफ से ये अतिया है। इसाले सवाब मरहूम वालदैन, वालिद मोहतरम मियाँ नेमत अली, वालदा मोहतरमा हमीदा बेगम, अल्लाह ताला मरहूम वालदैन को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए और हमारे भाई अब्दुल खालिक मियाँ के लिए सेहत व सलामती की बहुत सारी दुआएँ, आमीन सुम आमीन। जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, एक इंतहाई मजबूर बेकस फैमिली, बेवा खातून अंदर बैठी हुई हैं। उनसे जो बातचीत मैंने की है वो अपनी उस बहन को भेज दी हैं जिनकी तरफ से ये वाटर हैंड पंप है। नाम शनाख्त मैं खुफिया रख रहा हूँ। ये हमारी एक बहन है, नाम नहीं मैं बता रहा क्योंकि उन्होंने नाम बताने से मना किया था मुझे। वाटर हैंड पंप सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से इंस्टॉल हो चुका है। तो ये सदका जारिया दरख्वास्त बराए दुआए शिफा है हमारी उस बहन की बेटी के लिए। उनकी बेटी बीमार है, एक मूजी मर्ज़ में मुब्तला है। अल्लाह ताला की कुदरत से कुछ بعید नहीं, अल्लाह ताला के ख़जानों में किसी चीज़ की कमी नहीं। मैं दिल से दुआ करता हूँ और यकीनन हमारे देखने वाले भी दुआ करेंगे, अल्लाह ताला इस हमारी बहन, इस हमारी बेटी को कामिल शिफा अता फ़रमाए, उन्हें सेहत व सलामती वाली, ईमान वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। और हमारी इस बेटी की जो वालदा हैं जिन्होंने मुझसे रब्ता किया, अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत व सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये आसानी एक पहुँचाई है अल्लाह ताला, बिना किसी लालच के, बिना किसी गरज के, अपने घर से कई किलोमीटर दूर एक ऐसे इलाके में पहुँचा जहाँ इनके नज़दीक आबादी भी नहीं है।
تو اللہ تعالیٰ اگر ہمارے اس کار خیر میں سچائی ہے تو اسے قبول فرما اور ہماری اس بیٹی کو شفا کاملہ عطا فرما، آمین ثم آمین۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ یہاں ہم نے واٹر ہینڈ پمپ لگایا، اماں ہماری بیٹھی ہوئی ہیں، بیوہ خاتون ہے۔ میں یہاں سے جا رہا تھا، جا کر پھر واپس پلٹا ہوں میں۔ سب سے پہلے تو ہمارے بھائی رانا سعید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی امی بیمار ہیں ہماری، ان کی تو اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے۔ ان کے 14,979 تقریباً 15,000 ہو گیا نا، 20-30 روپے کم ہے۔ تو یہ میں ان کی طرف سے بطور صدقہ، یہ میں یہاں اس ہماری بیوہ بہن کو، ان کے حالات جو میں نے دیکھے ہیں تو کائی دھائی سینکڑا ہزار 10,000 15,000 یہ ہمارا پروجیکٹ رانا سعید صاحب والا مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سلامتی عطا فرمائے۔ اماں ہی تھوڑا پیسہ ہے نا، یہ تہاں جلا ہے ہاں 15,000 روپے نہیں، ٹھیک ہے ہاں، اللہ تعالیٰ کے خوش رکھے، بس اللہ تعالیٰ کے خوش رکھے، یہ تہاں جلائیں، ٹھیک ہے اماں؟ ہاں بس دعا کر جو، آمین آمین۔ محترم ناظرین، جہاں میں اس وقت موجود ہوں یہاں 2 فیملیز ہیں، یہ کوئی بڑا گاؤں نہیں ہے، الگ الگ جگہوں پہ کچھ 2 گھر، کہیں 3 گھر، کہیں 4 گھر، یہاں 2 فیملیز رہائش پذیر ہیں، اور یہاں ایک عدد واٹر ہینڈ پمپ لگایا گیا ہے۔ تسمیہ بہن تھی ہماری، ان کی طرف سے، لیکن یہ عطیہ من جانب ان کے ہسبینڈ رب نواز صاحب کی طرف سے، اللہ تعالیٰ رب نواز بھائی کو بھی صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے اور انہیں بیماریوں سے شفائے کلی عطا فرمائے۔ یہ ایصال ثواب ہے رفعت خان مرحومہ کے لیے، اللہ تعالیٰ رفعت خان مرحومہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمارے رب نواز بھائی کے لیے سلامتی کی بہت ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ انہیں ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ تو ان کا یہ جو آخری واٹر ہینڈ پمپ بقایا تھا گزشتہ پروجیکٹ میں، وہ بھی الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو اب یہ ان کے حوالے ہے، ٹھیک ہے با ریسیور تو پانی ہلے پیو ہانے تہاں جی ذمہ داری ہے، سار سنبھالے سانڈے ہلائے جو ان کے، ٹھیک ہے، بڑی مہربانی تہاں جی۔ جہاں میں اس وقت موجود ہوں یہ ایک سنگل فیملی یہاں رہائش پذیر ہے، ضرورت مند تھے، پانی کے مسائل تھے، میٹھا پانی، الحمدللہ یہاں ایک عدد واٹر ہینڈ پمپ نصب ہو چکا ہے، اور عطیہ من جانب ہے یہ محمد خلیل، ٹپ ٹاؤن UK، ایصال ثواب مرحوم والد محترم خان محمد، اللہ تعالیٰ والد محترم خان محمد کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمارے بھائی محمد خلیل جو کہ صحت کے مسائل سے دوچار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو الحمدللہ جہاں میں اس وقت موجود ہوں یہاں 5 فیملیز کے لیے ایک عدد واٹر ہینڈ پمپ نصب کیا گیا ہے، اور اس واٹر ہینڈ پمپ کے لیے مجھ سے رابطہ کیا تھا عبدالرشید صاحب نے، عبدالرشید صاحب عطیہ من جانب ہے یہ، اور ایصال ثواب ہے برائے مرحومین ابو جان عبدالرحمن کڈی والا، امی جان فاطمہ بی بی، چچا عثمان اور پھپھو ختیجہ بی بی، اللہ تعالیٰ ان تمام مرحومین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمارے بھائی عبدالرشید صاحب آپ کے لیے سلامتی کی بہت ساری دعائیں، آپ کی طرف سے کی گئی نیکی یہاں پہنچ چکی ہے، اور 5 خاندانوں کے لیے ان کی سہولت کے لیے واٹر ہینڈ پمپ نصب ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا یقیناً آپ کو بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور آپ کے مرحومین کے لیے جنت میں اعلیٰ درجات کی دعائیں، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ ہمارے اس پروجیکٹ کا آخری واٹر ہینڈ پمپ جہاں میں موجود ہوں یہاں 10 گھروں کے لوگ موجود ہیں، کیونکہ یہ 10 گھروں کے کنارے پر ایک واٹر ہینڈ پمپ لگایا گیا ہے، تو 10 گھروں کے لیے سہولت ہوگی۔ یہ عطیہ من جانب ہے محمد خلیل صاحب ہمارے بھائی، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، تھوڑا ہلائے جو پٹ خبر پوئے پانی ہلے پیو، ہاں بس ٹھیک ہے بھلے ہانے چھڑے دو۔ تو محمد خلیل بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، اور یہ ایصال ثواب ہے مرحوم والدہ محترمہ بیگم جی مرحومہ، اللہ تعالیٰ آپ کی مرحومہ والدہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ سب لوگ دعا کریں گے یقیناً، یہ ایک آسانی ہے، اور بنا کسی لالچ، بنا کسی غرض، بنا کسی ذات برادری قوم کے، اس سے اوپر اٹھ کر صرف انسانیت کی خدمت کے لیے، کسی سے کوئی غرض نہیں، کسی سے کوئی لالچ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمارا یہ جذبہ سچا ہے تو اس کے ثمرات، اس کی دعائیں، اس کے اجر اللہ تعالیٰ محمد خلیل بھائی کو عطا فرمائے، ان کی مرحومہ والدہ کو عطا فرمائے، کہ ان کے جنت میں درجات بلند ہوں، اور محمد خلیل بھائی آپ کے لیے سلامتی کی بہت ساری دعائیں۔ کیمرہ یہاں سے آف کرتے ہیں، آگے کہاں کھلتا ہے مجھے خود نہیں معلوم۔ بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا، جزاک اللہ۔ تو میں نے کہا تھا کہ کیمرہ کہاں کھلتا ہے، کیمرہ واپس دکان پہ کھلا ہے۔ 2 بیگ راشن کے میں جاتے ہوئے دے کر گیا تھا، 1 بیگ اور ایک ایسے شخص کے لیے جو کہ انتہائی پریشان حال ہے،
اسے میں آگے میں کہتے ہوئے مجھے بڑی شرم آتی ہے کہ بس آپ جیسے لوگوں کے ذریعے سے ایک وسیلہ ٹول بن کے تو اسے کچھ روزگار کی طرف بھی لے کے جا رہا ہوں میں. تو لیکن یہ کہ فی الحال پیٹ تو کھانے کو مانگتا ہے, بچے ہیں, تو ایک راشن کا بیگ. شہزاد بھائی, اچھا یہ میں بتا دوں یہ ہماری فضا بہن کی طرف سے تیسرا بیگ ہوگا راشن کا. آ جائیں, اٹھائیں, بلکہ بھائی کو بھی بلوا لیں اس کو. آپ ادھر آ جائیے گا, آ جائیں, بلکہ ہاتھ لگوائیں, میرے خیال ہے یہ اسٹینڈ پہ کھڑی کریں تو دونوں مل کے اٹھائیں آپ. بسم اللہ کریں. تو کل جو ہے آپ کے لیے ہیلمٹ کا انتظام کریں گے اور اس پر آپ کا کاروبار کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. بیٹھیں, ساتھ آپ کے بچہ ہے نا, یہ لے جائے گا. ادھر آؤ قربان, ادھر آؤ, آپ بھی ادھر آؤ. نہیں تو اگر آپ سول میں آپریشن کراتے ہیں, وہ کہہ رہی ہے کہ 5واں آپریشن ہے یہ, نہیں وہ اگر آپ کروا دو تو اب نہیں, اگر آپ یہ اس کے پاس جائیں, زچہ بچہ دیکھو میرے دونوں بچے, تینوں بچے چاندنی چوک زچہ بچہ میں پیدا ہوئے, تینوں بچے. بات کو سمجھ رہے ہیں؟ چاندنی چوک والا زچہ بچہ چیریٹی ہے, کم پیسوں میں ہو جاتا ہے. آپ نے وہاں دکھایا, درج کرایا, کبھی آپ گئے نہیں ہوں گے. یہی تو مسئلہ ہے نا بیٹا, تھوڑا سا شعور ہونا. غریب ہونا گناہ نہیں ہے, بہت سارے لوگ غریب ہیں, میں بھی غریب ہوں. تھوڑا سا شعور ہونا چاہیے. زچہ بچہ چاندنی چوک پر, میرے تینوں بچوں کی ولادت وہاں ہوئی, تینوں بچوں. ٹھیک ہے, بھائی اگر آدمی اچھا ہو, عقل والا ہوتا ہے نا, عورت آدمی سے ہی آگے بڑھتی ہے نا. میں تو نہیں آگے کیا کر سکتی. ابھی کیا کیا جائے, آپ نے اخراجات کا پتہ کیا؟ نہیں بھائی ہم نہیں گئے, تو پھر سرکاری میں نہیں گئے ہم ابھی. دیکھو کہیں بھی پرائیویٹ بھی آپ کہیں بھی گئے, آپ نے پوچھا کہ کتنے اخراجات آئیں گے. کس کا؟ میڈیکل کون سا؟ علی میڈیکل میں انہوں نے کتنے اخراجات بتائیں؟ اچھا, اوپر کے خرچے کا پتہ نہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو 15,000 سے اوپر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ روشان واہ کینٹ 20,400 روپے ہیں میرے پاس ان کے. ناہید مغل والدہ ہیں ان کی, ان کے ایصال ثواب کے لیے ان کا نمبر آ گیا ہے. 20,000 ان کی طرف سے, اور یاسر امین بھائی میں آپ کو دیتا ہوں 25,000 روپے. ٹھیک ہے, نہیں آپ کروا دیتے. نہیں میں دیکھو بیٹا, میں خود جا کے تو نہیں کرواؤں گا نا. آپ نے پتہ کیا پیکج 15,000 کا, میں آپ کو 10,000 اوپر دے رہا ہوں کہ اخراجات کے. ان کے جنوں کے سے انہوں نے پوچھا ہے نا, ہوں, وہ ہمارے وہیں پر ہی ان کے 2 بچے ہوئے ہیں. صحیح. 15,000 کا انہوں نے پیکج ضرور بولا ہے, لیکن انہوں نے تو ہمیں 45,000. یہ میں آپ کو دے رہا ہوں 25,000 روپے. ٹھیک ہے, میں نے فخر بھائی کو بولا ہے, وہ آپ سے بات کر لیں گے. ہاسپٹل میں جو بھی مسائل ہوں گے وہ ڈیل کر لیں گے. ٹھیک ہے, میں نمبر ان کو بھیج رہا ہوں. یہ ہمارے بھائی روشان واہ کینٹ سے ناہید مغل والدہ ہیں, ان کے ایصال ثواب کے لیے میرے پاس 20,400 روپے تھے. تو اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ خاتون یہاں کھڑی, شوہر بھی ان کے ساتھ ہیں اور مزدور ہیں. آپریٹ ہوگا, ڈلیوری زچہ بچہ کا کیس ہے. 2.5 ڈھائی سینکڑا ہزار 10,000 20,000 روپے, اور 5,000 روپے میں ہمارے بھائی ہیں اے ڈی خان, اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو جنت میں جگہ عطا فرمائے, رخسانہ امین مرحومہ. 5,000 روپے, 2.5 ڈھائی سینکڑا 5,000 ان کی طرف سے. یہ 25,000 روپے. اور میں نے آپ کو جو بات بتا دی ہے, 15,000 کا وہاں پیکج ہے, 10,000 ایکسٹرا ہے. لیکن اگر پھر بھی کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو فخر بھائی کا نمبر, میں ان سے بات ہو جائے گی, وہ آپ سے مل بھی لیں گے, آپ ان سے رابطہ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے, ہاں, اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. باقی جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, خدا را ان پہ غور کیجیے گا. ٹھیک ہے, بس یہ دیکھ لیں, بس اب زندگی بنانا یا بگاڑنا آپ کے اپنے ہاتھوں میں. میرے تو اس بات پہ ٹھیلے میں تو ہمیشہ یہ بات بس اسے بھول جائیں اور جائیں. کچھ دنوں بیشتر میں یہاں آیا تھا, بچی کا آپریٹ کروانا تھا, آپریٹ ہو چکا ہے الحمدللہ. اب طبیعت بہتر ہو رہی ہے بچے کی, ہے نا. تو 1 سے 1.5 ماہ اور ان کا علاج چلے گا. کچھ ایک اندازہ ہے ہمارا 15 سے 20,000 روپے ان پر اور دوائیوں کی مد میں اخراجات آئیں گے. 2.5 ڈھائی سینکڑا ہزار 10,000 ہمارے اے ڈی خان بھائی
अल्लाह ताला आपको सलामती अता फ़रमाए और आपकी वालदा मोहतरमा को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला आला मुकाम अता फ़रमाए। आपकी अमानत मेरे पास मौजूद है, तो उसमें से 20,000 रुपये मैं इस फैमिली को देना चाहता हूँ इस बच्ची के इलाज के लिए। बहन ये 20,000 रुपये, ठीक है, और बच्ची की सेहत के लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इन्हें सेहत कामला अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, ये 2 बकरे हैं। ये बकरा हमने ख़रीदा है 37,000 रुपये में और ये बकरा ख़रीदा है 41,000 रुपये में। ये खसी है और ये बिना खसी के है। और ये दोनों जो बकरे हैं ये बतौर सदका ज़िबा किए जाएंगे। नज़ीर भाई ने मुझसे रब्ता किया था, उनकी नवासी हैं शमा बिनत यूसुफ़। अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला आजला अता फ़रमाए। हॉस्पिटल में है वो, सेहत के मसाइल से 2-4 हैं। अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता फ़रमाए। और ये 2 अदद बकरे, अच्छा कीमतें मैंने आपको इनकी बता दी हैं। इन पर हमारी तरफ से कोई अखराजात नहीं होते। अब्बा मेरे ज़िबा करते हैं, गोश्त बना के हम इसे तकसीम करते हैं। खालिस 37,000 और 41,000, बस इस पर कुछ अखराजात आए होंगे वहाँ मंडी में वो पर्ची कटवाने के। और एक व्यापारी हैं जो हमें सौदा करवाते हैं, तो उन्हें कुछ 1,000-1,500 रुपये दिए गए थे। कुल इसका बजट जो है वो फिर बता दिया जाएगा नज़ीर भाई को। साइम बेटा आ जाए मेरे, तो वही गए थे और ख़रीद के लेकर आए थे। अब्बू ये शमा बिनत यूसुफ़ दोनों उनकी तरफ से सदका हैं। अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फ़रमाए। तो बिस्मिल्लाह करें। और ये मनाजिर जो होते हैं ये मैं पर्सनली उन साहिबान को भेज देता हूँ जो कि मुतलका लोग होते हैं हमारे। यूट्यूब पर वीडियोस पर ब्लड और इस तरह की चीज़ें ये उसके एथिक्स के ख़िलाफ़ हैं, वहाँ ये चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की जाती। तो ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा दूसरा बकरा है। इसे हमने ख़रीदा है मंडी से 42,000 रुपये में। साइम बेटा 42,000 का ये, और 500 रुपये किराया, 500 रुपये पर्ची, 43,000 रुपये और 500 रुपया अगर उसके 1,500 का इसका 500 उधर डिवाइड करते हैं तो तकरीबन 1,500-2,000 रुपये इस पर भी ख़र्चा है ना। तो 42 तो 44,000 का ये बकरा पड़ गया। खसी बकरा है ये। और ये बकरा इसके लिए मुझसे रब्ता किया था चौधरी इफ्तिखार भाई ने। और ये गज़ाला बेग साहिबा, उनके लिए ये बतौर सदका है। अल्लाह ताला उन्हें अच्छी सेहत अता फ़रमाए, सलामती अता फ़रमाए। तो इंशाअल्लाह इसे अब ज़िबा किया जाएगा गज़ाला बेग साहिबा की तरफ से बतौर सदका। रस्सियाँ वगैरह काट लें। और ये मनाजिर यकीनन हम यूट्यूब पे नहीं दिखा पाएंगे इनके ज़िबा करने के। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोश्त जो है वो तैयार हो चुका है। अब ये पैकिंग का मरहला शुरू है। साइम हुनैन ये जाएंगे इसको तकसीम करने के लिए इंशाअल्लाह। 2 बकरे शमाए यूसुफ़ साहिबा उनके लिए बतौर सदका थे। और एक बकरा चौधरी इफ्तिखार साहब ने मुझसे रब्ता किया था, हमशीरा गज़ाला बेग साहिबा उनकी तरफ से बतौर सदका था। और 2 बकरों के लिए जैसा मैंने कहा शमाए यूसुफ़ साहिबा के लिए सदका थे। और नज़ीर भाई ने मुझसे रब्ता किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही देर में इसकी तकसीम शुरू करते हैं फिर। तो साइम और हुनैन, अच्छा हुनैन के हाथ में कैमरा भी है, तो ये मैंने इन्हें कहा है कि थोड़ी आपने रिकॉर्डिंग भी करनी है, कुछ ज़िम्मेदारी आप भी लेंगे। ये साइम ये यहाँ से शुरू कर रहा है, ठीक है साइम बेटा। बाकी हुनैन भी लेके जा रहा हूँ। चले हुनैन, हाँ जी, बाकी आप कर लीजिएगा। मोहतरम नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीरपुर खास के मुज़ाफ़ात में। गोट एडी लाखों के साथ मुत्तसिल यहाँ चंद घर आबाद हैं, 6 के करीब घर आबाद हैं, जहाँ एक अदद वाटर हैंड पम्प इंस्टॉल किया है। इसके लिए मुझसे रब्ता किया था सईदा साहिबा, हमारी एक बहन ने। उनकी तरफ से 2 वाटर प्रोजेक्ट थे जो इससे पहले हम लोग इंस्टॉल कर चुके हैं। तो यहाँ 6 फैमिलीज़ के लिए एक अदद वाटर हैंड पम्प नस्ब किया गया है। अतिया मिन जानिब है सबिता कासमी। दुआ बराए मग़फ़िरत वालिद मोहतरम मोहम्मद असलम। अल्लाह ताला मरहूम मोहम्मद असलम साहब को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। उनके लवाहिकीन की जानिब से उनके लिए की गई नेकी यहाँ पहुँच चुकी है। इंशाअल्लाह इससे लोगों की ज़िंदगियों में फ़लाह फैलेगी, उनके लिए आसानी होगी। तो इसका अजर व सवाब अल्लाह ताला मोहम्मद असलम साहब को अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, एक छोटी सी बस्ती जहाँ 4 घर
दो घर इस तरफ हैं मेरे, दो घर मेरे इस तरफ हैं, और उनके दरमियान में एक अदद वाटर हैंड पम्प नस्ब किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ ये वाटर हैंड पम्प नस्ब हो चुका है। और इसके लिए मुझसे रब्ता किया था अल्ताफ़ भाई ने, लेकिन उनसे रब्ता किया था डॉक्टर नजीब रमज़ान ने। तो अतिया मिन जानिब डॉक्टर नजीब रमज़ान, इसाले सवाब मरहूम वालिद मोहम्मद रमज़ान, मरहूमा वालदा जन्नत बीबी, अल्लाह ताला मरहूम वालदैन को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। और डॉक्टर नजीब रमज़ान साहब आपके लिए सलामती की बहुत सारी दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ वाटर हैंड पम्प एक आसानी पहुँच चुकी है और यकीनन अल्लाह ताला इसका अजर अता फ़रमाएगा। आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस घर में मौजूद हूँ ये एक मेहनत कश ख़ातून का घर है, और अल्हम्दुलिल्लाह पानी की इन्हें ज़रूरत थी और पानी इन तक पहुँच गया है। और इसके लिए मुझसे रब्ता किया था आलिया नफ़ीसा बहन ने और मोहसिन अली ख़ान साहब ने। इसाले सवाब बराए मरहूमीन वालिद मोहतरम इफ्तिखार वली ख़ान, वालदा मोहतरमा मज़र जहान बेगम, अल्लाह ताला मरहूम वालदैन को इसका अजर अता फ़रमाए और उनके जन्नत में दर्जात बुलंद फ़रमाए। यकीनन अल्लाह ताला का वादा है कि वो हर तरह की गई नेकी का अजर हर सूरत में अता फ़रमाता है। ये अल्लाह का वादा है, ज़र्रे ज़र्रे को वो तोल के रख देता है। तो अल्लाह ताला यकीनन इसका अजर आपके मरहूम वालदैन को अता फ़रमाएगा, आलिया नफ़ीसा बहन और मोहसिन अली ख़ान साहब, और उनके जन्नत में दर्जात बुलंद फ़रमाएगा। आमीन सुम आमीन। मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ यहाँ दो फैमिलीज़ रहाइश पसीर हैं, और पानी जो कि इंसानी ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर इस तरह के जो रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले लोग हैं उनके लिए उसका अहतमाम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और गवर्नमेंट की कोई सहूलत अगर दस्तयाब ना हो तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। हमारे भाई हैं तैयब भाई, उन्होंने मुझसे रब्ता किया था, और उनमें से पहला वाटर हैंड पम्प अतिया मिन जानिब फ़िरदौस बेगम, इसाले सवाब मरहूम राहत भाई, अल्लाह ताला मरहूम राहत भाई को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए, और हमारी बहन फ़िरदौस बेगम साहिबा को अल्लाह ताला सेहत व सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। मोहतरम नाज़रीन, जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ 3 फैमिलीज़ रहाइश पज़ीर हैं, और मीरपुर ख़ास का मुज़ाफ़ाती एक इलाका, और यहाँ एक अदद वाटर हैंड पम्प नस्ब किया गया है। अतिया मिन जानिब है फ़िरदौस बेगम, सदका जारिया तैयब भाई, अल्लाह ताला हमारे तैयब भाई को सलामती अता फ़रमाए, और स्पेशली फ़िरदौस बेगम साहिबा हमारी बहन को अल्लाह ताला सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। वाटर हैंड पम्प यहाँ नस्ब हो चुका है, और यकीनन एक नेकी है, पानी बेहतरीन सदका जारिया है, और अल्लाह ताला इसका ज़रूर अजर अता फ़रमाएगा आपको। बहुत शुक्रिया तैयब भाई और फ़िरदौस बेगम साहिबा। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ भी एक अदद वाटर हैंड पम्प नस्ब किया गया है, और इसके लिए मुझसे रब्ता किया था तैयब भाई ने। अतिया मिन जानिब फ़िरदौस बेगम, सदका जारिया मामून भाई, अल्लाह ताला हमारी फ़िरदौस बेगम बहन को सेहत व सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और सदका जारिया है मामून भाई के लिए तो अल्लाह ताला मामून भाई को भी सेहत व सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। वाटर हैंड पम्प यहाँ नस्ब हो चुका है, पानी बेहतरीन सदका जारिया है, यकीनन इसका अल्लाह ताला अजर हमारी फ़िरदौस बहन को और मामून भाई को अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। मैं एक और गांव में मौजूद हूं जिसका नाम है मंदरो, मीरपुर ख़ास के मुज़ाफ़ात में ये गांव है, और यहाँ एक अदद वाटर हैंड पम्प नस्ब किया गया है। इसके लिए मुझसे रब्ता किया था तैयब भाई ने। अतिया मिन जानिब फ़िरदौस बेगम, सदका जारिया फ़रहीन बेगम, अल्लाह ताला हमारी बहन फ़िरदौस और हमारी बहन फ़रहीन को सेहत व सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और बहुत सारा अजर तैयब भाई आपके लिए भी। अल्हम्दुलिल्लाह एक और नेकी आपकी तरफ से यहाँ पहुँच चुकी है, और यकीनन इसका अल्लाह ताला बेहतरीन अजर अता फ़रमाएगा। आमीन सुम आमीन। मौसम अबर आलूद है, हल्की हल्की हवा है, लेकिन गर्म और खुश्क मौसम है, गर्म मौसम है। ह्यूमिडिटी शायद, नमी शायद ज़्यादा है, इसकी वजह से हब्स फील हो रहा है, सांस लेने में दुश्वारी है, थोड़ी सी शदीद गर्मी महसूस हो रही है। बारिशों का एक सिलसिला यहाँ आया हुआ तो है, लेकिन मीरपुर ख़ास में नहीं बरसा, सहराए थर के कई इलाकों में बरसा है। हमसे कुछ 25-30 किलोमीटर दूर या उमरकोट में भी बारिश हुई है, सुनने में आया है ये। और जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ कुछ 6 से 7 घर आबाद हैं, और यहाँ एक अदद वाटर हैंड पम्प नस्ब किया गया है। मैं उसकी रिकॉर्डिंग के लिए जा रहा हूँ, और एक चीज़ मैंने कहनी है, जितने भी हमारे मेहरबान हैं
جو ہمیں خاص طور پر عطیات بھیجتے ہیں، تھوڑا سبق دیا کیجیے مجھے، اور جمع اس بات کی تسلی رکھیں کہ وہ آپ کی امانت میرے پاس محفوظ ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس رقوم زیادہ ہوتی ہیں یا مختلف بھائیوں کی، اور اس طرح کی سچویشن نہیں ہوتی کہ انہوں نے جو کہا ہوتا ہے کہ فلاں مد میں ہی خرچ کیجیے گا، تو وہ جیسے ہی موقع محل سامنے آئے گا وہ خرچ ہوں گے۔ اور پھر ایک طریقہ کار اور بھی ہے کہ ہم لوگ نمبر وائز اسٹیپ بائی اسٹیپ، جس طرح سے اگر کسی نے پہلے پیسے بھیجے ہیں تو یقیناً اس کے پہلے ہی خرچ ہونے چاہیے۔ تو اس طرح سے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو تسلی رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ یہ ضرور ان مستحقین تک پہنچیں گے جن کے لیے آپ نے مجھے دیے ہیں۔ بہت شکریہ۔ چلتے ہیں واٹر ہینڈ پمپ کس فیملی کی طرف سے ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو جہاں میں اس وقت موجود ہوں یہاں کچھ 6 سے 7 فیملیز رہتی ہیں، اور یہاں جو واٹر ہینڈ پمپ نصب کیا گیا ہے اس کے لیے رابطہ کیا تھا طیب بھائی نے، اور یہ صدقہ جاریہ ہے فردوس بیگم بہن کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری بہن فردوس صاحبہ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے، اور ان کی اچھی صحت کے لیے دعا گو ہوں۔ آپ بھی دعا کیجیے گا، ان کی طرف سے جتنے واٹر ہینڈ پمپ تھے وہ نصب ہو چکے، اور اللہ تعالیٰ اس کا یقیناً انہیں اجر عطا فرمائے گا۔ تو الحمدللہ طیب بھائی، آپ کی طرف سے کی گئی نیکی آپ کی والدہ صاحبہ کے لیے صدقہ جاریہ، وہ مختلف مقامات پر لوگوں کی آسانیاں بانٹنے کے لیے انسٹال ہو چکے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ الحمدللہ جہاں میں اس وقت موجود ہوں یہاں ایک خاندان کی 3 فیملیاں رہائش پذیر ہیں، اور یہاں جو واٹر ہینڈ پمپ نصب کیا گیا اس کے لیے مجھ سے رابطہ کیا تھا ڈاکٹر صاحب نے، ہمارے بھائی ہیں، اور یہ عطیہ من جانب ہے انجینئر محمد اشفاق خان صاحب کی طرف سے، اور برائے اصالِ ثواب ہے حافظ محمد جرار خان۔ اللہ تعالیٰ حافظ محمد جرار خان صاحب کو اس کا اجر عطا فرمائے، اور ان کے لیے جنت میں درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہیں، اور انجینئر محمد اشفاق خان صاحب آپ کے لیے سلامتی کی بہت ساری دعائیں۔ الحمدللہ یہ آپ کی طرف سے کی گئی نیکی یہاں پہنچ چکی ہے، اور یقیناً اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے گا، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ جہاں میں اس وقت موجود ہوں ہمارے ایک بھائی ہیں کیپٹن ثروت حیات صاحب، انہوں نے خصوصی طور پر ایک نیم پلیٹ بھی ہمیں ڈیزائن کر کے بھیجی تھی۔ یہاں 4 فیملیز رہائش پذیر ہیں، اور ان تمام کی آسانی کے لیے یہاں ایک عدد واٹر ہینڈ پمپ نصب کیا گیا ہے، اور یہ ہے عطیہ من جانب حیات فیملی، کیپٹن ثروت حیات، کیپٹن ثروت و رضوانہ حیات، حمزہ حیات و خضر حیات۔ ایصال ثواب برائے مرحومین والد حیات محمد و بیگم زینت امان، زینب حیات، اور بھائی نصرت حیات، بھائی مسرت حیات، بھائی نصیر احمد گوندل ایڈوکیٹ ہائی کورٹ رحمۃ اللہ علیہما کے لیے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حیات بھائی آپ کی طرف سے حیات فیملی اینڈ کیپٹن ثروت، تو جو یہ عطیہ ہے وہ یہاں پہنچ چکا ہے، اور آپ کے تمام مرحومین کے لیے اجر و ثواب کے لیے دعا گو ہیں، ان کی جنت میں درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہیں، آمین ثم آمین۔